Right. Okay. So now we have almost finished the PHP coding, right? The word PHP we started some time back. So the most important part is, so before you do PHP, ඕගොල්ලන්ට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ forms කියන එක ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ forms, right? Because we need HTML forms to input data into a PHP code. එතකොට forms ඉගෙන ගන්න නම් so you need to complete the HTML part. හරි? එතකොට මේ තුනම hand in hand step by step යන එකක්. හරිද? දැන් එකපාරටම PHP ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට චුට්ටක් අමාරුයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න without the forms knowledge. එතකොට forms කරන්න අමාරුයි HTML දන්නේ නැත්තම්. එතකොට so we have completed all three right now. හරිද? But still I feel some of them are not much familiar with this. So why these three important? ගොඩක් කලාවට structured paper එකේ කියන්නේ part A එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ first question is based on HTML, CSS, PHP වලින් තමයි එන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් මේක ගොඩ දාගන්න නම් මේ ටික වැදගත් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය මේකට ලකුණු 5ක් විතර ගන්න පුළුවන් කොටසක් තමයි PHP කියන්නේ. 5 plus සමහර වෙලාවට 1 MCQ වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? Right. එතකොට so this is how important PHP is. එතකොට කාට හරි මේ වෙනකොට sure නැත්තම් ඒ කියන්නේ මතක නැත්තම් especially HTML and HTML forms මගේ රෙකෝඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ රෙකෝඩින් එක බලලා ගාලා ඒ ටික හදාගන්න ඕන. හරි? එතකොට මම මේ මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවේ I was explaining what we did PHP. So starting with how to write a PHP code. ඊළඟට how to display a message. අපි echo and print කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. හරි? ඊළඟට comments දාන විදිහ. So this is මේ already in your note. හරි? comment දාන විදිය single line comment multi line comment and different types of variables. So අපි ඉගෙන ගත්තා මේ variable එකක් always start with a dollar sign and then follow the basic naming convention rule for variables. අපි PHP වලත් ඉගෙන ගත්තා මේ Python වලත් ඉගෙන ගත්තා මොනවද variable එකට දාන rules ටික කියලා. So all will be applicable here. And especially like Python, so these variables are case sensitive, which means two different, if you declare a variable called name, make a වෙනයි capital N වලින් පටන් ගත්ත name variable එක වෙනයි. එතකොට now here this creates two different variables දෙකක් create වෙනවා. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට we don't use any special command or statement to create a variable. Simply it will be a value that assigned to a variable. Just it create a variable like Python. Hare? So once you create a variable based on the value you assign to that variable, it will automatically detect the data type. දසමත් එක්ක සංඛ්‍යාවක් assign කරොත් සමාන කරොත් it will create a double variable. හරි? ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා what are the different types of data types. Python වගේම මේකෙත් ගොඩක් සමාන ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඉගෙන ගත්තා arrays කියන එක අපි ඉස්සරහට බලමු ආයෙ පාර පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඊළඟට අපි scope of a variable කියන එක ඉගෙන ගත්තා. So scope of a variable කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා function එකක් ඇතුලේ හරිද function එකක් ඇතුලේ මේක Python වලත් අපි ඉගෙන ගත්තා මේකේ විතරක් නෙවෙයි හරි. එතකොට function එකක් ඇතුලේ
අපි ඩික්ලෙයාර් කරොත් වේරියබල් එකක් මේ විදිහට අපි හිතමු $x කියලා. එතකොට මේක තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ. එතකොට මේක ෆන්ක්ෂන් එකකින් එළියේ පිට print කරන්නවත් මොකකටවත් use කරන්න බෑ. ඒ කෝඩ් වල x කියලා print කරොත් එහෙම this will return an error. මොකද අපි මේකට කියනවා local variable එකක් කියලා y that was declared inside the variable. හරි? ඒක අපිට පිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි ෆන්ක්ෂන් එකෙන් පිට අපි variable එකක් declare කරොත් එහෙම $y is equal to 5 කියලා y becomes a global variable which means we can assign it from anywhere in your computer program. But still, if you need to assign, then now in this example, we have created a ABC කියලා function එකක් outside a function. දැන් මේක තමයි function කොටස. ඒකට එළියේ තමයි මේක create කරලා තියෙන්නේ. So which means this becomes a global variable. එතකොට අපේ program එක ඕන තරක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් function එකක් ඇතුලේ so you should use this global keyword. එතකොට global එකකින් කියන්නේ global කියන keyword එකකින් කියන්නේ මේ global keyword එකක් කියන ABC එක මේක ඇතුලේ use කරනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. right? හැබැයි local variable එකක් ගත්තොත් එහෙම local variable එකක් වැඩ කරන්නේ function එකක් ඇතුලේ විතරයි. ඒක මතක තියාගන්න අපි ඒක කරා Python වලත් කරා. right? ඊළඟට අපි static variable කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. static variable එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි function එකකින් එළියට එනකොට ඒ variable එක automatically delete වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි example එකක් අපි හිතමු function එකක් හැදුවා x කියලා මෙහෙම. එතකොට මේකේ අපි මොනවා හරි code එකක් ලියන ගමන් අපි variable එකක් හැදුවා කියමුකෝ $y is equal to 10 මෙහෙම. ඊළඟ මේ function එක call කරොත් එහෙම අපි x කියලා දාලා මේක call කරොත් මෙතෙන්ට යනවා function එක execute කරනවා. එතකොට y කියලා variable එකක් හැදෙනවා. හැදෙලා මේ function එක ඉවර වුණාම ආපහු return වෙනවා main program එකට. මේ return වෙනකොට මේ y කියලා හදපු variable එක delete කරලා discard කරලා තමයි එන්නේ. එතකොට ආපහු දෙවෙනි පාර ආයෙත් අපි program එකේ පහලින් කොහේ හරි ආයෙ x කියන function එක call කළා. දෙවෙනි පාර යනකොට එයා අලුතෙන් fresh variable එකක් හදා ගන්නවා y කියලා පරණ එක නෑ. ඒක ඉවරයි. ඒක delete කරලා ඒකේ value එකකුත් නෑ. එතකොට අපි මේ static variable කියලා කියන්නේ static කියන keyword එකත් එක්ක අපි local variable එකක් හැදුවා. මේ function එක call කරනකොට දැන් මෙතනදී මෙහෙම call වෙනවා function එක. call වෙලා එයා variable එකක් හදනවා count කියලා එක 0. count එකට එකක් එකතු වෙනවා count එක 1. print වෙනවා count 1 කියලා. ආපහු මේ line එකෙන් ආපහු පහළ line එකට එනවා. පහළ line එකට ආපුවම again function එක call කරනවා. ආපහු එතකොට ආයෙ පාරක් මෙයා උඩට යනවා මෙහෙම. හැබැයි යනකොට මේ static කියලා තිබ්බ නිසා මේ variable එක එයා function එකකින් එළියට එනකොට ඒක delete කරන්නේ නැහැ. right? ආයෙ පැහැදිලි කරනවා. static කියලා variable එකක් keyword එකක් පාවිච්චි කළා මම local variable එකක් හදාගත්තා. මේක local. එයි මම local කියලා කියන්නේ මේක function එකක් ඇතුලේ තියෙන නිසා. එතකොට මේක අපිට එළියේ මට මේ පැත්තෙන් ඕනනම් echo at count කියලා use කරන්න බෑ. මේක use කරන්න බෑ. why? local variable එකක් හින්දා. ඊළඟට function එකකින් එළියට එනකොට දැන් මේ function එක call කරනවා පළවෙනි පාර keep track කියලා. function එකට ගියා count එක බිඳුව කරා count එකට එකක් එකතු වුණා. හරිද? මෙතන ඩොලර් sign එකක් අතුයි. count එකට එකක් එකතු වුණා. එතකොට දැන් ඔන්න count කියන variable එකගේ 1යි. right? ඊළඟට print කරා count කියන එක line break එකක් දැම්ම මෙතන function එක ඉවරුණු ගමන් ආපහු මෙතෙන්ට එනවා. සාමාන්‍ය පුරුද්දන function එකෙන් එළියට එනකොට මේ හදාපු variable එක local variable එක destroy කරනවා. delete කරනවා. හැබැයි මේ static කියලා දාපුවාම ඒක destroy වෙන්නේ නැහැ. ඒ variable එක memory එකේ එයා තියාගෙන ඉන්නවා count කියන එක දැන් අපි 1යි කියලා දැම්මේ.
එක කියන එක මේක ඇතුළට ඉන්සර්ට් කරා මේක ඩිලීට් කරන්න නැතුව මෙයා තියාගෙන ඉන්නවා එළියට ආවත්. සාමාන්‍යයෙන් ඩිලීට් වෙනවා. ස්ටැටික් කියන එක තිබ්බේ නැත්නම් ඩිලීට් වෙනවා. ඊළඟට ආයෙත් දෙවෙනි පාර මම දෙවෙනි පාරට ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනවා. හරි? දෙවෙනි පාර ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? count කියන වේරියබල් එකේ කලින් අගේ එකයි. එතකොට කලින් අගේ එක නිසා මොකද කරන්නේ? මෙයා ඒකට බිංදුව ඇසයින් කරන්නේ. එයා count එකට දෙවෙනි ලයින් එකට ගිහලා count එකට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි පාර count එක 2යි. 2 වෙලා ආපහු එළියට එනවා. මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකකින් එළියට එනකොට වේරියබල් එකක් ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ස්ටැටික් වේරියබල් එක. right ස්ටැටික් කියන්නේ කීවර්ඩ් එක. ඕවා සමහර විට MCQ වලට එන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔපරේටර්ස් වර්ග ටික අපි සාමාන්‍ය ඔපරේටර්ස් වර්ග ටික ඔයාලා දන්නවා. මතක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හැබැයි අපි percentage mark එක දාන එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මොකක්ද කියලා. percentage එක දැම්මොත් එහෙම මොඩියුල ඒ කියන්නේ mod කියන එක පැස්කල් වල අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? එතකොට මේ බෙදුවිට ඉදිරිය එනවා ඊට පස්සේ ප්ලස් එක මේක අපි Python වලත් ඉගෙන ගත්තා increment by 1 decrement by 1 වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. compare කරන operators equal not equal greater than less than සාමාන්‍ය ඒවා. logical operators and එක o එක ඊළඟට and operator එක binary operations කරන පාවිච්චි කරන and operator එක binary operations වලට use වෙන o operator එක binary operations වලට use වෙන not එක. ඉතින් මේවා ඔක්කොම binary වලින් තමයි calculate වෙන්නේ. මේ ටික binary වලින්. හැබැයි මේව නම් අපිට and එක o එක ඕන condition එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. assignment operator එක අපි මේකත් කරලා තියෙනවා කතා කරලා තියෙනවා. if else if nested if එක පාවිච්චි කරන විදිය දන්නවා කරලා තින්නේ සාමාන්‍ය Python වල if එක වගේම තමයි nested if ඒ කියන්නේ if එකක් ඇතුළේ if එකක් ඔයාලගේ exam results ABCD print කරන්න වගේ පාවිච්චි කරන එක loop වර්ග පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් අපිට while loop එක ඉතින් මේ Python දන්න නිසා මේක අලුතෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නෑ while loop එක ගැන අපිට condition එකක් ඕනේ වෙනවා ඊළඟට අපි Python වලත් කතා කරා මේ while true අවස්ථාව. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් while loop එකක් ලියනකොට මේ condition එක true නම් නේ loop එක වෙන්නේ. true වුණොත් විතරයි loop වෙන්න පටන් ගන්න. හරි? මේක false වුණොත් loop එකකින් exit වෙනවා. හැබැයි අපි කෙලින්ම මේ condition එක ලියන්නේ නැතුව මෙතන true කියලා දුන්නොත් එහෙම හරියට නිකන් condition එක output එක true වගේ. එතකොට මේක නොනවත්වා repeat වෙනවා. right? එතකොට අපිට අර මතකයිනේ break statement එකක් දාලා මග නවත්ත ගන්න විදිය. ඒ වගේ තමයි මේකත්. ඊළඟට මේකේ මේ අර අපි සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්නවට වඩා වෙන ලූප් එකක් තියෙන මේක repeat until loop එකට සමානයි. මේ loop එක අපි do කියලා පටන් අරගෙන condition එක යටින් දානවා. එතකොට හැම වෙලේම එකපාරක් මේ loop එක execute වෙනවා. එකපාරක් loop එක execute කළා තමයි condition එක check කරන්න අන්තිමට. එතකොට එකපාරක් run වෙලා ඉවරයි loop එක. repeat until වගේම තමයි. හැබැයි repeat until එකට වඩා මේකේ වෙනස මෙන්න මෙතන condition එක true වුණොත් තමයි loop වෙන්නේ. repeat until එකේ නම් false වුණොත් නේ loop වෙන්නේ. ඊළඟට for loop එක අපි ගොඩාක් discuss කරලා තියෙනවා Python වල for loop එක. ඒකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා for loop එක පටන් ගන්නකොට loop count එකක් අපි කීයෙන්ද පටන් ගන්නෙ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ condition එක loop count එක කීය වෙනකම් මේක true වෙනකම් කරන්න ඕනේද? ඊට පස්සේ increment වෙන value එක කීයද? example එකක් for loop එක C එකෙන් පටන් අරගෙන C10 වෙනකම් execute වෙනවා right C10 එතකොට 10 times 1 to 10 times C එකේ value එක C++ කියලානේ එකින් එක තමයි increment වෙන්නේ එතකොට මේවා අපි කරපු දේවල් for each එක අපි පාවිච්චි කරනවා array එකක තියෙන array values ටික display කරන්න එතකොට අපි arrays වර්ග දෙකක් ඉගෙන ගත්තා index array සහ associative array කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය index array එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය array එකක් අපි ඉගෙන ගත්ත set එකක් list එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ array එක declare කරායින් පස්සේ array එකේ element අඳුර ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට.
ඉන්ඩෙක්ස් එක මෙහෙම. එතකොට මේක array එකේ නම names. එතකොට අපි කිව්වොත් එහෙම dollar names 1 කියලා ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි item එක අරුන් කියන එක. මෙයා. ඒකට මේක හරියට නිකන් list එකක්, set එකක්, tuple එකක් වාගේම තමයි. හරි? associative array එකක්. එතකොට associative array එක අපි අර Python වගේම set එකක list එකක තියෙන value for loop එක display කරා වගේම මේකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් for each කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා for loop එක නෙවෙයි for each. ඊට පස්සේ array එකේ නම element. එතකොට මෙතනදි වෙන්නේ මේ array එකේ නම දුන්නාන් පස්සේ මේ හැම එකක්ම element කියන variable එක ඇත්ත assign වෙනවා. එතකොට මේක loop වෙනකොට මෙයා පළවෙනි පාර වරුන් කියන එක element එකට යනවා. element කියන variable එකට වරුන්ව ගන්නවා. දෙවෙනි පාර එනකොට අරුන්ව ගන්නවා. right? දෙවෙනි පාර බෙනුම් ගන්නවා, ඊළඟට ගවුම් ගන්නවා. මේ විදිහට මේ අර Python වාගේම array එකේ තියෙන element හැම element එකක්ම මේ element කියන ඒ variable එකට ගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට for each කියලා දාලා කැමති array name එකක් හරිද? මම මේ names කියලානේ දාලා තියෙන්නේ. අපි හිතමු xyz. ඒකේ element ගන්න $i කියලා. එතකොට මේ xyz කියන array එකේ තියෙන elements ටික i කියන variable එක ඇතුළට තමයි යන්නේ. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ පළවෙනි element එක. දෙවෙනි අවස්ථාවේ loop වෙනකොට දෙවෙනි item එක. ඒ කියන්නේ හිතමු a xyz කියන එකේ තියෙන්නේ 10 20 30 40 කියලා. එතකොට පළවෙනි loop එක යනකොට $i කියලා කියන්නේ 10යි. දෙවෙනි loop එක යනකොට 20 වෙනවා. තුන්වෙනි loop එක යනකොට 30 40 ওই විදිහට තමයි යන්නේ. right. එතකොට ඔන්න for loop එක අපි කොහොමද for each එක පාවිච්චි කරලා array එකක් display කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ associative array. එතකොට associative array එකක් කියලා කියන්නේ හරියට dictionary එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ index එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, value එකක් අඳුරගන්න key එකක්. එතකොට හැම වෙලේම key and pair. sorry, key and value pair එකක් තමයි තියෙන්නේ හැම වෙලේම. එතකොට associative array එකේ අපිට key එකක් දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. එතකොට ඒකේ value එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක key එක, මේක value එක. එතකොට මේ pair එකක් තමයි එක element එකක් වෙන්නේ. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. name එක මනමාල කියලා තියෙනවා. email එක manamala@gmail.com. school එක boys කියලා තියෙනවා. right? එතකොට මේක අපිට array එකකින් අපි යනවා නම් for each again array name එක array එකට දාලා තියෙන නම ඊළඟට $key කියලා කියන්නේ key එක. ඒ කියන්නේ key එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. ඊළඟට මේක මේ equal greater than sign එක දෙන මේක keyword එකක්. ඊළඟට element එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස data කොටස. ඊළඟට අපි echo print කරනවා, echo එකකින් print කරනවා key එකයි $element එකයි. එතකොට පළවෙනි loop එක පළවෙනි පාර යනකොට පළවෙනි එක්කෙනාගේ නමයි ඊළඟට ඒකේ value එකයි display වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේකේ output පළවෙනි පාර name කියලා ඇවිල්ලා colon එකත් එක්ක මනමාල. දෙවෙනි row යනකොට email manamala@gmail.com. මෙහෙම loop වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේකට අපි කියනවා මේ associative array කියලා. ඒක ගත්තොත් dictionary එකට සමානයි PHP වල. index එකක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ අපිට කැමති value එකක්. අපිට කැමති value එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට break statement එක සහ continue statement එක again PHP වගේමයි. අපි ගත්තොත් එහෙම අර infinite loop එකක්. එහෙම නැත්නම් while loop එක මං කියවනේ true කියලා දැම්මොත් එහෙම while loop එක true කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් while loop එක අපි මෙතන උදාහරණයක් ගත්තා. loop while true මේ තියෙන්නේ while true. එතකොට මේක infinite loop එකක් නවතින්නේ නැහැ. එතකොට නවත්ත ගන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් break statement එක. එතකොට break statement එකේදී break condition එකක් check කරලා අපිට break කරගන්න පුළුවන් මේ element එක stop කියලා ආවොත් එහෙම මේක ටක් ගාලා නවතිනවා. ඊට පස්සේ continue statement එකත්
ඒ වගේම තමයි එතකොට අපි දන්නවා මේ බ්‍රේක් ස්ටේට්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? තනි කරම කෙලින්ම අපේ ලූප් වෙනකොට දැන් මේ for each එකක් නැතිනේ මෙහෙම ලූප් වෙවිනේ තියෙන්නේ. එතකොට බ්‍රේක් එකක් හම්බෙච්ච ගමන් කෙලින්ම එයා ලූප් වෙන එක නවත්තුවා. එළියට ආවා ලූප් එකකින් එළියට. හැබැයි කන්ටිනියස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් එනකොට දැන් මේකනේ ලූප් එක. while ලූප් එකක් තියෙනවා මෙහෙම ලූප් වෙනවා. කන්ටිනියු එක එක්සිකියුට් වුණොත් එයා මෙතනින් පහලට යන්නේ නැතුව මෙතනින් ආපහු ලූප් එක පටන් ගන්න තැනට යනවා. එතකොට මේ ටික ස්කිප් වෙනවා. ඕක Python වලත් එහෙමයි ඕනම programming language එකක එහෙමයි. right? ඊට පස්සේ අපි user defined function මම අර local variable ගැන කියනකොට function එකක් කතා කරා. එතකොට මේකේ function වලට අපි නම් මේ Python වල def කියලා පටන් ගත්තේ function එක. මේකේ කෙලින්ම function කියලා ලියන්නම ඕනේ. ඊළඟට function එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. pass කරන parameters මොනවද? ඉතින් parameter passing ගැන අපි ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා. Python වල same similar theory applies here. Okay, passing arguments passing by value මේ දෙකත් අපි කතා කරලා තිනවා ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න. ඊළඟට form handling තමයි most important. මොකද මේ Python එකත් එක්ක අපිට මේ sorry PHP එකත් එක්ක forms තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට form එකෙත් වැදගත්ම කොටස තමයි heading එක. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට ගොඩක් අයගේ මම දැක්ක සමහර අයගේ form tags දෙකක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට තව ෆෝම් ටැග් එකක් දාලා තිබ්බා සමහර අය. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඉස්සලාම බේසික් ෆෝම් එකක් හදන්න කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ෆෝම් කියලා දාලා මෙහෙම දාලා ඊළඟට ආයේ යටින් ආයෙත් තව ෆෝම් ටැග් එකක්. එතකොට ෆෝම් ටැග්ස් දෙකක් තියෙන්න බෑ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සබ්මිට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ෆෝම් ටැග් එකයි තියෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ෆෝම් ටැග් එකේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා ඇක්ෂන්. ඊළඟට මෙතඩ්. right. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙතනදි වෙන්නේ මේ ෆෝම් එක හරි ෆෝම් එක කියලා කියන්නේ අපිට data type කරන්න පුළුවන් ඒක submit button එක තියෙනවනේ. එතකොට මේකේ තියෙන data අපි submit කරනවා web server එකට. එතකොට මේක client කියලා කියන්නේ බලන කෙනාගේ computer එක. එතකොට මේක server එක. එතකොට මේකේ type කරපු data accept කරන්න ඉන්නේ server එකේ මොන page එකද? ඒක PHP page එකක් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ මේකේ යවන data මේකෙන් අරගන්න මේක capture කරන page එක තමයි මෙතන මේ action කියලා දාලා ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ registration underscore form.php හිස්තැන් තියන්න බෑ. තනි වචනයක් විදිහට ලියන්න ඕනේ. file name එක. extension එකක් ඕනේ. එතකොට මේකෙන් pass කරපු data capture කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි registration form.php කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේකෙන් date pass කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තැපැල් කරලා, post කරලා. එහෙම නැත්නම් get කියන method එකේ. හැබැයි මේ දෙකේ වාසිය වාසි ගත්තොත් get කියන method එකේ data pass කරනකොට එයා pass කරන්නේ URL එකෙන්. හරි URL එකෙන් තමයි එයා මේකේ තියෙන data ටික pass කරන්නේ. එතකොට අපේ browser එකේ උඩ පේනවා pass කරන data. විස්තරේ පේනවා. එතකොට security concern එකක් ඒක. මොකද URL එකේ pass වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට මගදී ගන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් නම්බර් එකක් URL එක දිගේ ගියා කියන්නේ ඉවරයි. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ යූස් කරන්න කියලා post method එක. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ data server එකට යවන ක්‍රමේ ස්පෙસિෆයි කරනවා post ද get ද කියලා. එතකොට මේ action එකයි method එකයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ form එකක. ඊළඟට forms වල elements මෙන්න මේ elements ගැන අපි උගන්වලා තියෙන HTML වල ඒ ටික හොඳට බලා ගන්න right ඊළඟට අපි get කියන method එකේ pass කරොත් value එකක් හරි දැන් form එක මෙහෙම තියෙනවා ඒක pass වෙන PHP එක මෙහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ දැන් මේකෙන් අපි මෙහාට pass කළා get කියන method එක පාවිච්චි කළා get
එතකොට මේ values මේ පැත්තට එනකොට මේ PHP ෆයිල් එකට පුළුවන් වුණේ මේ value එක අල්ලගන්න, අරගන්න. ඒ අරගන්න පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක තමයි අපි $get පාස් කරන variable එකේ name එක. right මේක square bracket ඕනේ. පාස් කරන variable එක name එක. එතකොට අපි මෙතනින් පාස් කරොත් එහෙම අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ගේ නම ටයිප් කරා කියලා නම name. හැබැයි මේ input box එකට නමක් තියෙනවා. මම ඒකට දාන්නකෝ x කියලා. එතකොට මේක පාස් වෙන්නේ x equal රශිත මගේ නම. එහෙම තමයි පාස් වෙන්නේ. තව එකක් තියමුකෝ. මොකක් හරි එකක් අපි හිතමු ස්කූල් කියලා. ඒක අපි නම් කරලා තියෙන y කියලා. ඕනනම් ස්කූල් කියලාත් පුළුවන්. මම නිකන් y කියලා දැම්මා කියමුකෝ. එතකොට x equal රශිත y is y equal ICT කියලා ඔන්න ඔහොම යනවා මේ පැත්තට. මේ පැත්තට ගියපු ගමන් ටක් ගාලා අර හරියට නිකන් අඹ කඩනකොට අඹ ගෙඩිය කලනකොට මල් අල්ලලා මල්ලක් අල්ලලා අඹ ගෙඩිය බිමට වැටෙන්නේ නැතුව අල්ල ගන්නවා වගේ අපි පාවිච්චි කරන මේ කෝඩ් එක. එතකොට මම මෙතන මගේ නම අල්ල ගන්න ඕන නම් මම $get මම පාස් කරේ නම පාස් කරේ x කියලානේ. එහෙනම් මම මෙතන දෙනවා x කියලා. x ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ x. එතකොට මෙතන මම පාස් කරා මගේ නම. ඒ නම x කියන එක විදිහට තමයි එන්නේ. එයාව ටක් ගාලා ගත්තා. ඊළඟට මේක මට වේරියබල් එකකට දාගත්තොත් වඩා ලේසි. ඒ නිසා මම අපහු මේක සමාන කරනවා $name. එතකොට මෙතනින් x කියලා මගේ නම ආවා. ඒක මම අල්ලගත්තා මේ විදිහට මල්ලක් දාලා. ඒක මම ආයෙ දාගත්තා name කියන වේරියබල් එකට. ඊට පස්සේ ඕන තැනක මට $name කියලා ගත්තොත් මේ ෆෝම් එකේ මෙතන ටයිප් කරපු මගේ නම තමයි අහුවෙන්නේ. පැහැදිලිද වැඩේ? ඕක තමයි බේසික් එක. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක තියෙනවනේ පුතේ input process output කියලා. එතකොට හැම වෙලේම මේ PHP එකෙත් ওই සිස්ටම් එකම තමයි යන්නේ. එතකොට අපි input එක ගොඩක් වෙලාවට ෆෝම් එකක් කරන්නේ. process කරන්නේ අර PHP ෆයිල් එක. PHP. ඊළඟ output කරන්න අපිට ඒ PHP ෆයිල් එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් database එකක් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ database එකට save කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් PHP වලින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනකොට pages දෙකක් අඩුම තියෙන්න ඕනේ. එකක් තමයි data capture කරන්න, අනික එක data process කරන්න. හරි මේ process කරන එක තමයි පළවෙනි page එකේ එහෙම නැත්නම් form එකේ action column එකේ action attribute එකේ ලියන්නේ අපි ඒ process කරන form එකේ නම. හරිද? ඕකේ. එතකොට ඔන්න get එක හරි අපි post කියන එක පාවිච්චි කරනවා කවුරු හරි ෆෝම් එකේ data submit කරනම් post එකේ. ඒක තමයි secure කියලා කිව්වේ. ඒක පේන්නේ. ලියුමක් යවනකොට ලියුම් කවර ඇතුළට දාලා කෙල ගාලා අලවලා post කරාම ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි ඔයා post card එකක් දැම්මොත් පේනවා. ඕන කෙනෙකුට පේනවා. එතකොට මේ $post method එක පාවිච්චි කරනවා data ගන්න අර මල්ලට දාගන්න කොයි විදිහට එව්වොත්ද post method එක පාවිච්චි කරලා එව්වොත්. හරි? එතකොට ඔන්න ක්‍රම දෙක method and post. ඊළඟට අපි PHP එකත් එක්ක SQL පාවිච්චි කරන ක්‍රමය. මෙන්න මෙතන තමයි ගොඩ දෙනෙක් කන්ෆියුස් කරගත්ත ක්‍රමය. හරි? අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් කරන විදිහ. මම ප්‍රැක්ටිකල් කරලා පෙන්නන්න අදහසක් නේ. අපි PHP කෝඩ් කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. පළවෙනි PHP කෝඩ් එක තමයි පිට කොහොමද database එකට connect වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ කෝඩ් එක අපි පාවිච්චි කරනවා සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න. එතකොට අපිට කෝඩ් දෙකක් ඕනේ. එකක් තමයි මේ සර්වර් එක තියෙනවානේ මෙහෙම වෙබ් සර්වර් එක. එතකොට පළවෙනි එක තමයි සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන එක. සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන එක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක වෙන්නේ. හරි? එතකොට මම කිව්වා ඔයාලට හැම වෙලේම අපි නිකන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සර්වර් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න. හැබැයි ඇත්ත ඒක නෙවෙයි. සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් නෙවෙයි ඒක සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. දැන් අපි එක්සැම්ප් එක දාලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ MySQL සර්වර් එකත් අප් කරනවා Apache සර්වර් එකත්
කරනවා. Apache කියලා කියන්නේ වෙබ් සර්වර් එක. එතකොට දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ සර්වර්ස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ෆිසිකලි ගත්තොත් එක කම්පියුටර් එකයි ඔයාට පේන්නේ. හැබැයි ඕක ඇතුලේ වෙබ් සර්වර් එකකුත් තියෙනවා, ඩේටාබේස් සර්වර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ මෙතන මේ සර්වර් කියලා ලිව්වේ කම්පියුටර් එකට නෙවෙයි අර software සර්වර් එකට. හරි. එතකොට අපි ඉස්සල්ලාම සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ highlight කරපු මම කෝඩ් එක. එතකොට මම මෙතන සර්වර් එකේ නම local host කියලා දැම්මා. මම මෙතනදි කරන්නේ පුතේ variable එකක් හදා ගන්නවා හැම වෙලෙම. ඊළඟට සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන යූසර් නේම් එක variable එකකට දාගත්තා. සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන password එක variable එකකට දාගත්තා. ඇයි ඒ බැරි වෙලාවත් සර්වර් එකේ නම වෙනස් වුණොත් මම මෙතන වෙනස් කරොත් හොඳටම ඇති. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හැම තැනම පහලට සියලුම තැන්වල ඒ වෙනස්කම රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඒක තමයි මේ variable එකකට දාගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අනිවාර්ය ස්ටෙප් එකක් නෙවෙයි ආ. මේ කොටස අනිවාර්ය එකක් නෙවෙයි. මම ලේසි වෙන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න සර්වර් එකේ නම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට යූසර් නේම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් අපිට යූසර් නේම් එකක් දෙයි. ඔයා ලොග් වෙනවා නම් මගේ සර්වර් එකට මෙන්න ඔයාගේ යූසර් නේම් එක. ඒ යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරනවා සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න. එතකොට බලන්න මෙන්න කනෙක්ට් වෙන එක කනෙක්ෂන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන con කියන එක වෙනුවට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට new කියන කීවර්ඩ් එක අනිවාර්යයි. MySQLi ඒකත් අනිවාර්යයි. ඊළඟට සර්වර් නේම් එක, යූසර් නේම් එක, පාස්වර්ඩ් එක. ඉතින් මම කියවනේ මෙන්න මේ ටික ඔප්ෂනල් කියලා. එහෙම නැතුව ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන කෙලින්මත් ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. new MySQLi server name එක local host. යූසර් නේම් එක අපි හිතමු මට දීලා තිනවා රෂිත කියලා. රෂිත. පාස්වර්ඩ් එක 1 2 3. එහෙම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය කතන්දරේ උඩ වේරියබල් විදිහට දීලා මෙතෙන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න එතකොට අපි කනෙක්ෂන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා සර්වර් එකට. ඒ කනෙක්ෂන් එක සමහර වෙලාවට කනෙක්ට් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හේතුව යූසර් නේම් එක වැරද්දුවා. පාස්වර්ඩ් එක වැරද්දුවා. එහෙම නැත්නම් සර්වර් එකේ නම වැරද්දුවොත් කනෙක්ට් වෙන්න බෑනේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම දෙවෙනි ලයින් එකේ මෙන්න මෙතනදී අපි කරනවා කනෙක්ෂන් එක හරියට සක්සස් වුණාද නැද්ද කියලා. හරියට සක්සස් වුණාද නැද්ද කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා මේ database object එකේ නමත් එක්ක connect error. ඒ කියන්නේ error එකක් ආවද කියන එක. මේක predefined object එක. එතකොට connection එකේ connect වෙන්න ගිහිල්ලා error එකක් ආවා නම් die කියලා කියන්නේ මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැරෙනවා. එතකොට මෙතනින් එහාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කිසිම කෝඩ් එකක් එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටක් ගාලා නවතිනවා. හැබැයි නවතින්න කලින් පොඩි මැසේජ් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරනවා අපි කනෙක්ෂන් එක ෆේල් වුණා කියලා. නැත්නම් යූසර් හොල්මන් වෙනවනේ මොකක් වුණාද දන්නේ නැහැ නේ. හිතා ගන්න බෑනේ error එක. එතකොට කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා. එලා කියනවා මෙතන. ඊළඟට ඒත් එක්කම සිස්ටම් එකෙන් දෙනවනේ error message එකක් your password is incorrect your username is incorrect මොනවා හරි error message එකක් දෙනවනේ. මේ message එක අර echo එකත් එක්ක අපි dot එක දාලා link කරනවා වගේ link කරනවා මෙහෙම. එතකොට අපේ screen එකේ connect උනේ නැත්තම් හරියට right connection fail කියලා වැටිලා ඒකත් එක්කම අර error message එක මොකද database mysql අනම්මනම් password is incorrect කියලා ලොකු message එකක් ඉන්නේ. ওই message එකත් එක්ක display වෙනවා. එතකොට මේ condition එක true වුණොත් එහෙම මේක වෙයි. ඒ කියන්නේ program එක die message එක display වෙනවා. එතකොට මෙතන මේ කියන්නේ connection එකේ error එකක් ආවොත්. මේ condition එක false කියලා කියන්නේ successfully connected. එතකොට false නම් else පැත්තට else පැත්තට නෙමෙයි else part එකක් නෑ. if එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා main program එක run වෙනවා. if එකෙන් එළියට මොකද else part එකක් නෑ මේක හරි. එතකොට එළින්ම මෙතන display වෙනවා connected successfully කියලා. okay මෙහෙම තමයි connection එකක් දාගන්නේ. so give me a minute.
එතකොට ඔන්න අපි කනෙක්ෂන් එක දාගන්න විදිය පොඩ මම මතක් කරා හරිද? ඊළඟට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වැඩේ ඉවරුනන් පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සක්සස්ෆුලි කම්ප්ලීටඩ් නම් ඩේටාබේස් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේකත් මාර වැදගත්. හරිද? දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ ඩේටාබේස් එකකට කනෙක්ට් වෙලා SQL ඩේටාබේස් එකට කනෙක්ට් වෙලා රෙකෝඩ්ස් ටිකක් මොනවා හරි අප්ඩේට් කරලා පොඩි අප්ඩේට් එකකුත් දැම්මා. ෆෝම් එකකින් ඩේටා අරගෙන මේකට අප්ඩේට් කරා. කරලා මෙන්න මේ ක්ලෝස් කියන මෙතඩ් එක යූස් කරේ නැත්තම් පුතේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් එක්සිට් වුණොත් මේ ටික අලුතෙන් දාපු ඩේටා ටික සේව් වෙන්නේ නැත. අනිවාර්යෙන් ඩේටාබේස් එක ක්ලෝස් කරේ නැත්තම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරපු එක චේන්ජ් එකක්වත් රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඩේටාබේස් එකේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් යට අන්තිමට ඩේටාබේස් එක ක්ලෝස් කළ යුතුමයි. ඕකේ. රයිට්. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ඩේටාබේස් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ කෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ යූස් වෙන්නේ නැත්තේ? දැන් අපි හිතන්නකො මෙහෙම ෆෝම් එකක් තියෙනවා. ෆෝම් එකක මෙහෙම ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා. මේක සබ්මිට් කරා. සබ්මිට් කරපුවම අර ඇක්ෂන් වල තියෙන වෙබ් මේ PHP ෆයිල් එකට තමයි මේ data ටික එන්නේ. මෙතෙන්ට එනවා. මේකේ මේ data ටික දැන් මේ ෆෝම් එකේ තියෙන data ටික දාගන්න database එකක් create කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් practically ඔයාලා Google Forms වල හරි වෙන මොකක් හරි ෆෝම් එකක data එකක් සබ්මිට් කරන වාරයක් පාසා database එකක් create කරන්න ඕනේ නැහැ. database create කරන වැඩේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන කෙනා මුලින්ම ප්ලෑන් කරලා database ද table ද ඔක්කොම හදලා ඉවර විය යුතුයි. හරි. හැබැයි මම මේ කෝඩ් එක දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට MySQL වල database එකක් create කරන්න පුළුවන් PHP වලිනුත් කියලා පෙන්වන්න විතරයි. එතකොට දැන් මම කිව්වොත් එහෙම මෙන්න ෆෝම් එකක් හදන්න මේ ෆෝම් එකේ data ටික මෙන්න මේ database එකට දාන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලා create database මෙන්න මේ step එක ignore කරන්න ඕනේ. මොකද database එකක් already තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් shopping cart එකක් හරි මොන දෙයක් හැදුවත් database එකක් හදලා තමයි website එක open කරන්නේ. database හදලා tables හදලා products ටික දාලා සියලුම දේ කරලා තමයි හදන්නේ. එතකොට මේ අලුතෙන් database create command එකක් use වෙන්නේ නැත. හැබැයි ඒක use කරන හැටි නිකන් විභාගෙට අහලා තිබ්බොත් ඒක practice වෙන්න තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හැම වෙලේම ඕනෑම SQL command එකක් අපිට execute කරන්න පුළුවන් PHP වල. එතකොට අපි SQL command ඔක්කොම ටික දන්නවා PHP වල කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට sorry මේ SQL command ඔක්කොම ටික අපි practice කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ SQL command එක මෙහෙම ලියලා ඕනෑම එකක් create the drop the select the update the insert into the ඕනෑම එකක් SQL command එකක් සමාන කරන්න පුළුවන් තමන්ට කැමති variable එකට. එතකොට මේක string variable එකක් වෙනවා. කැමති එක මෙතන මම SQL කියලා තියෙන මොකද SQL command එකක් ඉඳලා ඕන නම් එකට ABC XYZ ඔයාලගේ නම පద్මා සමන් කුමාර ඕන එකක් දාන්න. එතකොට කොහේ හරි තැනක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පහළ කොහේ හරි තැනක .sql කියලා use වුණොත් ඒ මේක මීන් කරන්නේ මේ කෝඩ් එක. අපි ලියලා තියෙන SQL කෝඩ් එක update the select the create the drop the මොකද්ද කෝඩ් එක. හරි. එතකොට ඕනෑම SQL command එකක් අපිට execute කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ concept එක හදාගත්තන් පස්සේ පුතා ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ආවොත් එහෙම මේක match කරලා හදාගන්න ලේසි. ගලප ගන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ step එකේදී වෙන්නේ ආයෙත් අපි බලනවා database දැන් මේ හදාගත්ත SQL query එක හරිද? දැන් ආපහු මුලින් ඉඳන් යන්කෝ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම සර්වර් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මේ සර්වර් එකට කනෙක්ට් වුණා. කනෙක්ට් වෙච්ච ගමන් මේ සර්වර් එකේ තියෙන database එකේ තොරතුරු ඔක්කොම තාම අපි database එකට දාගෙන නැහැ. නමුත් සර්වර් එකේ විස්තර ඔක්කොම අර database object එකට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ඇතුළට ගන්නවා මෙයා. copy කර ගන්නවා. එතකොට අපි ඕනෑම SQL command එකක් run කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. මොකද සර්වර් එකේ copy එකක් තමයි අපි මේ අරන් තියෙන අපේ computer එකට. සර්වර් එක තියෙන USA වලට. එතකොට ඒකෙන් copy එකක් අරගත්ත අපි මේ $con connection එකට. හරි?
කනෙක්ෂන් ඔබ්ජෙක්ට් එක ගත්තා. එතකොට ඕනෑම SQL command එකක් අපි run කරනවා නම් මේකට තමයි run කරන්නේ. සර්වර් එකට නෙවෙයි. මේකට run කරලා අර close එක $con.close කියලා මං කිව්වේ ඒක දුන්න නැත්නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක කරොත් තමයි මේ කරපු changes ටික ආපහු මෙයා ගිහලා සර්වර් එකේ save කරන්නේ. හරි? එතකොට දැන් ඔන්න අපි create database එක කරන්න යන්නේ command එක ගත්තා. right? අපි මෙතන පාවිච්චි කරන අර කලින් වගේම if connection object එකේ අපි run කරන query එක SQL කියන variable එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් අපිට variable එකක් නැතුව ඕන SQL query එක මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙම. මෙහෙම වුණා නම් ලියන්න if $con එක con කියන නමත් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා query වරහන් ඇතුලේ අපිට ලියන්න පුළුවන් create database mydb මෙහෙම දෙන්නත් තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් මම ඒක variable එකට අරගෙන variable එකේ නම ගත්තා. හරි. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ මේ connection එක ඇතුලේ run කරන්න මේ SQL query එක. ඒ කියන්නේ create database mydb. ඒක run කරායින් පස්සේ ඒක result එක true නම් ඒ කියන්නේ හරියට run වුණා නම් true නම් අපි message එකක් display කරනවා created successfully. බැරි වෙලාවත් ඒක හරියට උනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ එක්කෝ අපි create database command එක වැරදිට ලියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ database එකක් already තියෙනවා. mydb කියලා එකක් already තියෙනවා. එහෙම වුණා නම් එහෙම අපිට error creating database කියලා system එකෙන් දෙන error එක ඊට පස්සේ display වෙනවා. ඔන්න database එකක් create කරන විදිය. එතකොට මේක මතක තියාගන්න විභාගෙට ආවොත් විතරයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ කවදාවත් මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හරි? මොකද PHP code එකකින් database එකක් හදලා table හදන්නේ නැහැ කවදාවත් practice එකක් විදියට. ඒක back end එකෙන් හදලා data දාන update කරන එක විතරයි code එකකින් කරන්නේ. right. ඊළඟට ඔන්න දැන් අපි database එකක් හැදුවෙන් පස්සේ table එකක් හදන විදිය. ඉතින් මේකත් අර විදිහම තමයි. මේ විදිහටම තමයි. එතකොට මේකෙත් table එකක් හදන්න අපි SQL command එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේකම පාවිච්චි කරනවා variable එකක් හදලා string variable එකක් හදලා ඒකට assign කරනවා. කරලා ඒක අපි database object එකේ run කරනවා. table එකක් හදන විදිය. එතකොට මේකත් පුතා table එකක් හදන විදිය අපි සාමාන්‍යයෙන් PHP code එකකින් කරන්නේ. ඒක අපි manually කරලා table එකට data දාන ඒවා update කරන ඒවා විතරයි කරන්නේ. හැබැයි විභාගයට ආවොත් එහෙම PHP වලින් කොහොමද table එකක් create කරන්න කියලා මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි අපි practical කරනකොට මේක ඕනනම් කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි එකපාරයි කරන්න පුළුවන්. මොකද එක නමකින් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන නම් student කියලා තියෙන්නේ. ආයෙ වෙන student කියලා table එකක් හදන්න බෑ. දෙවෙනි පාර ඔයාලා ආයෙ පාරක් code එක run කරොත් error එකක් එනවා. එතකොට තමන්ට මොලේ තියෙන්න ඕනේ error message එක දිහා බලලා මම පළවෙනි පාර code එක successful run වුණා. එතකොට එයා student කියලා table එකක් හැදුවා. ඒකයි දෙවෙනි පාර මම හදනකොට error එකක් දෙන්නේ table already exist කියලා. හරි? ඒකට මොලේ තියෙන්න ඕනේ ඒක තේරුම් ගන්න. හරි? ඔන්න ඊළඟට insert data into MySQL ඔන්න මෙතන ඉඳලා තමයි පුතා අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මෙතන ඉඳලා තමයි අර form එකෙන් දාන data කොහොමද update කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේවා තමයි ඔයාලගේ ඔය Google form වල තියෙන්නේ. table create වෙන්නේ නැහැ ඔයාලා submit කරනකොට. data submit කරනකොට database create වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ අඳුම database එකට data add වෙන එක විතරයි. එතකොට SQL command එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. data add කරන එක. ඒ command එකම අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ variable එකක් තමන් කැමති variable එකක් හදලා connection එකේ තමන්ගේ database connection එකේ SQL එක run කරනවා. හැබැයි මේ insert කරන්න යනකොට data ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි server එකට connect වෙලා ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. server එකට. server connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට web server එක ඇතුලේ database ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. දෙවෙනි step එක තමයි database එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. database එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මගේ code එකේ මම පොඩි වෙනසක් කරනවා මෙතන උඩ example එකක් විදිහට මෙන්න මේ bold කරලා තියෙන එක. අපි කලින් කතා කරේ
local host username password එක විතරයි. දැන් මම කියනවා මේ ටිකෙන් සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. මේ කොටසෙන් අදාළ database එකට කනෙක්ට් වෙනවා. මොකද database ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් කිව්වා. එතකොට මෙහෙම database එකට connect වෙනකොට අපි connection string එක වෙනස් වෙනවා server name username password එකත් එක්ක db name database name. එතකොට හරියටම database එකට connect වෙනවා. right ඊළඟට තමයි අපි insert into එකේ table එකේ data දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට table දාන command එක ගැන පැහැදිලි කරන්න ඒක දැන් දන්න ඕගොල්ලෝ. එතකොට ඒක හරියට run වුණොත් record add successfully කියලා එනවා. නැත්තම් error එකක් දෙනවා. එතකොට multiple දාන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට multiple values දාන්න පුළුවන් SQL statement කීපයක් run කරන විදිය මේ තියෙන්නේ. right ඊළඟට මේක මම practical එකක් ඔයාලට කරන්න කිව්වා. නේද? ඔයාලා කරාද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. data දාන්න පුළුවන් වගේම data view කරන්න. හරිද? දැන් මේ practical එකක් ඔයාලා තනියම කරලා බලනවා නම් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. try එකක් දෙන්න. හරිද? පළවෙනිම දේ ඉස්සල්ලාම අපි PHP myadmin ගිහිල්ලා example එකක් පෙන්නමුකෝ. කවුද මේ ළමෙක් join වෙලා නැත්තේ? right 23 ගේ cut off mark ඇවිල්ලා නේද? good මේ උදේ පාන්දර ළමෙක් කියලා තියෙනවා. Dear student, you are selected to Information Technology IT University of Moratuwa academic year. Super. ඊර cut off mark දාලා තියෙන්නේ. right okay. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මගේ අත්මොර්පිසම් සිලෙක්ට් වුණා කියලා මට අප්ඩේට් වෙච්ච මේ රෙකෝඩ් අද උදේ ඉඳන් කෝල්ස් දෙකයි ආවේ මේකක් මෙසේජ් එකක් අනික එක කෝල් එක දෙන්නම් වරුට එතකොට අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න නම් මම මේක නිකන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න හරිද නිකන් ඉන්න ගමන් ෆ්‍රී නම් මේක කරලා බලන්න PHP my admin එකට ගියා database එක connection okay SQL start කරලා sorry මේ වගේ රේඛක් අපහම බය වෙන්න එපා හරිද බය වෙන්න එපා ඉස්සලාම් බලන්න මේ පළවෙනි වෙරිෆිකේෂන් එක මේක හරිද right එතකොට මගේ එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා MySQL එක රන් වෙන්නේ නැහැ අද මේක කියලා කරා ඔන්න දෙකම හරි කනෙක්ෂන් එක දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් වැඩ කරන්න ඕනේ දෙක right එතකොට දැන් මගේ මම දෙනවා ඔයාලට වැඩේ මෙන්න මෙහෙම එකක් මෙහෙම එකක් ඉස්සල්ලාම තමන් බොහොම සරල ෆෝම් එකක් හදනවා හැබැයි ඉස්සලාම පොඩි ෆෝම් එකක් හදන්න ලොකුවට හිතන්න එපා හරි ෆීල්ඩ් දෙකක් විතර තියෙන හිතමු නිකන් සරලව අපි ගමු name school batch උනයි ඊළඟට submit button එකයි reset button එකයි එතකොට මේක අපි save කරගන්නවා මේක form එකනේ කැමති නමක් දාන්න form.php ඊළඟට මේකේ data pass වෙන එක තියෙනවනේ method එක එක්ක post එකෙන් හරි get එකෙන් හරි මේක pass වෙන data ටික capture කරගන්න අපි හදනවා තව PHP එකක් backend.php එතකොට මේකෙන් මොකද කරන්නේ මේකෙන් පාස් කරන data ටික ඒ කියන්නේ name එකයි
ස්කූල් එකයි බැච් එකයි මේ ටික අරකින් එනව ටික අල්ල ගන්න. රීඩ් කරනවා. රීඩ් කරලා මේක ඉඳලා මට ඩේටාබේස් එකකට දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඩේටාබේස් එකකට දාන්න නම් ඩේටාබේස් එකක් දාන්න නම් අර PHP myadmin වලින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන අපි create database ගිහිල්ලා database එකක් හදලා ඊළඟට ඒ database එක ඇතුලේ table එක හදලා table එකේ field ටික දැන් අපි තුනක් ගන්නවානේ name එකයි school එකයි badge එකයි ඒක table ටික හදලා complete කරලා ඉන්න code එකෙන් හදන්න යන්න එපා කවුරු හරි මෙතන මේ code එකට දැම්මොත් එහෙම database එක create කරන එකයි table එක create කරන එකයි වැරදි පුතේ. එතකොට ඔයා මේ ෆෝම් එක රන් කරන හැම වාරයක් පාසාම ඔයාලා අලුත් database එකක් හදනවා අලුත් table එකක් හදනවා එකම නමින් errors කෝටියයි. ඒ හින්දා database හදන එකවත් table හදන එකවත් මේකට දාන්න එපා. මේක දාන්න හැබැයි data insert කරන එක. එතකොට insert එක දානවා. insert command එක දාලා table එකට update කරන්න code එක ලියන්න. හරි? අපිට ඕන නම් ඒක අපිට ඩිස්ප්ලේ මේ ඉන්සර්ට් කරයින් පස්සේ තව මෙතන ඕනනම් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් දාන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ. එතකොට මේකේ තියෙන data ආපහු ගන්නවා කොහොමද select එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට database එකකට data දාන විදිහ අපිට නිකම්ම පෙවුනට form එකක් පුරවනකොට කෙලින්ම database එකට යනවා කියලා ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මැද්දේ ඉන්නවා මේක process කරන කෙනා. එයා PHP file එකක්. එයා තමයි මේ data ටික දාන්නේ. හරි එතකොට අවම වශයෙන් pages දෙකක් හදන්න ඕනේ එකක් form එක අනික එක data දානවා PHP file එක ඊට පස්සේ තමයි SQL database එක තියෙන්න ඕනේ table එකත් එක්ක හරි එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් කරලා බලන්න නිකන් ඉන්න ගමන් ඔයගලන්ට හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් what are the form inputs name and other two are the form inputs name and other two මෙතන කියන්නේ මේ ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න මම නිකන් උදාහරණයකට ගත්තේ name කියන එකයි ස්කූල් කියන ෆීල්ඩ් එකකුයි බැජ් එකයි කියන එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඕගලන්ට ඒජ් එක, date of birth, fee ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? මේ අනික එක මම මේකට පාවිච්චි කරේ input box විතරයිනේ. ඕගලන්ට පුළුවන් අර form tutorial එක බැලුවා නම් එහෙම radio buttons තියෙනවා මෙහෙම. radio buttons drop downs තියෙනවා. අපි අද ඒව දෙක තුනක් ටක් ගාලා කරලා බලමු. හරිද? ඒවා පාවිච්චි කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. ලස්සනට form එකක් හදන්න පුරුදු වෙන්න. right? එතකොට අපි data ඔන්න දාන එකයි ගන්න එකයි පැහැදිලි කළා. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ data දාන එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කළේ insert multiple records මේක. ඊළඟට අපි data read කරන විදිහ අපි දන්නවා හැම වෙලේම select statement එකේ select එකේදී අර MCQ කීපයකුත් අපි database පාඩමේ කරා ගියේ බදාලා නේද? එතකොට select statement එකේදී හැම වෙලේම data එකක් retrieve වෙන්නේ table format එක. එතකොට table format එකේ තියෙන data එක අපි row by row අරගෙන screen එකේ display කරන්න පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා fetch associate function එක. එතකොට fetch associate function එකේදී වෙන්නේ මම ඔයාලට අද ටික වෙලාවකට කලින් කිව්වා මේ indexed array සහ associative array. associative array එකේදී key එකයි value එකයි එනවා. එතකොට මේකෙදිත් වෙන්නේ හැම row එකක්ම key එකයි value එකයි format එකට read වෙන එක තමයි මේ fetch associate function එකෙන් වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය SQL command එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද data read කරන්න. select අපිට ඕන කරන display කරන්න ඕන column එක from table name කියන එක. එහෙම නැත්නම් select star කියලා දැම්මොත් එහෙම ඔක්කොම table ටික එනවා from table name. ඉතින් ওই දෙකෙන් කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න මම example එකට අරන් දෙනවා select id student name from student කියන table එකෙන්. එතකොට field දෙකයි මෙන්න මේ field දෙක student table එකෙන් read කරා. ඊළඟට මේක මේ command එක මම run කරලා ඒක මම දාගන්නවා SQL variable එකට result කියලා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ
මේ පළවෙනි කෝඩ් එක මෙන්න මේ කෝඩ් එක රන් කරාන් පස්සේ මෙයා රිසල්ට් එක විදිහට අවුට්පුට් එකක් අරගන්නවා. අපි ඉල්ලලා තියෙන ID කියන කොලම් එකයි ST name කියන එකයිනේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ මේ ST name එක. මේ රෙකෝඩ්ස් ටික මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මේක දාගන්නවා මෙයා වේරියබල් එකකට $result කියලා. $result. හරි. එතකොට $result කියන වේරියබල් එකේ තියෙන ඇත්තටම ටේබල් එකක්. අවුට්පුට් ටේබල් එක. ඉතින් අපිට මේකට ඕන නම් where condition එක දාලා ඕන මේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. where batch equal 2004 කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි වේරියබල් එකට දාගන්නේ. හැබැයි පුතා මෙන්න මම මේ ස්ටේට්මන්ට් එක සරල කරලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් අපි මේ කෝඩ් එකේ මිස්ටේක් එකක් කරා කියමුකෝ. වැරද්දක් සිලෙක්ට් කියන එකේ C අකුර නැතුව. සිලෙක්ට් කියලා දාමු. එතකොට error එකක් එනවනේ. හැබැයි මේකෙදි error එක කැප්චර් වෙන්නේ නැහැ. error එක කැප්චර් කරන්න ඕන නම් අපි අර කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන error ස්ටේට්මන්ට් එක දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම උඩට. අපි දැන් මේ SQL එකක් රන් කරනකොට මෙන්න මේක ඇතුලේ ඕක ලියන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. හරි? මම ඕනනම් ඒක කෝඩ් එක වෙනස් කරන විදිය කියන්නේ මේ විදියට. දැන් තුමන්ට error එකක් එන්නේ නැහැ කියලා ෂුවර්ම නම් ඒක දැම්මට කමන්නේ නැහැ. නැත්තම් මෙන්න මෙතෙන්ට වඩා හොඳයි. මම ඔරිජිනලි තිබ්බේ මේක මම මේක පාට කරන්නම් මෙහෙම. oops copy වෙලා නැහැ. මගේ මේ personal laptop එකේ තියෙන key තියෙන තැන් වෙනස්. office එකේ key තියෙන තැන් වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් වැඩ කරලා සෙනසුරාදාට මට control P control V පැටලෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ weekend එකේ මේ laptop එකේ වැඩ කරලා සවුන්දට office එකේ laptop එක on කරගත්තාම ආයෙත් control C control V පැටලෙනවා. මොකද තියෙන තැන් වෙනස්. right. එතකොට මම මේ හරි ක්‍රමේ නම් මෙතනදී මේක run කරොත් එහෙම error එකක් එනවනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක නවත්තන්න ඕනේ. error එකක් එන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට දැම්මනම් හරි. right. එතකොට connection එකේ error එකක් නැත්නම් මේ අර table result කියන variable එකට table එකේ වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් error එක display වෙනවා. හරි? එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බනම් තමයි වඩාත්ම ඉවැරදි. හැබැයි අර ඉතින් උඩ කෝඩ් එක මම දැන් මේ කහ පාට එකේ ඕල්ටර්නේටිව් එක තමයි යටින් ලියුවේ. හරි? දෙකම ලියන්න එපා. දෙකම ලියන්න එපා. මේ දෙකෙන් එකක්. එතකොට ඔන්න මෙතනදී කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකේ ඒ කියන්නේ මේ SQL කෝඩ් එකේ error එකක් නැත්නම් result එක display කරන්න variable එකට ගන්න. එතකොට $result කියන එකේ දැන් ඔන්න table එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි if එකක් පාවිච්චි කරනවා ඊළඟට මේකේ අපි බලනවා මේ result කියන variable එකේ rows කීයක් තියෙනවද කියලා number of rows ගන්න බිඳුවට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ display කරන්න දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි බිඳුව කියලා આવොත් එහෙම ඒ කියන්නේ empty. table එකේ හිස්. එතකොට display කරන්න දෙයක් නැහෙනේ. එහෙමනම් මේ code එක display කරලා වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඒ වෙනුවට දානවා zero results නැහැ. පෙන්වන්න නැහැ. code එකේ මේ කියන්නේ table එකේ data නැහැ. හැබැයි බිඳුවට වඩා වැඩි වුණොත් මේ condition එක true වුණොත් එහෙම ඔන්න අපි යනවා while loop එකක් දාලා අපි ගන්නවා row කියලා variable එකක් හදනවා. row කියලා variable එකක් මොකද කරන්නේ? දැන් මෙතන result ආයෙ ගනින්න. ආයෙ බහැදින්න. ඔන්න මේ දැන් result කියන variable එකේ තියෙනවා result එක තමයි මම මේ ලියන්නේ. හරිද? මේකේ column දෙකක් තියෙනවා. එකක් ID අනික එක sname. ID එක එකයි A ID එක දෙකයි B අපි හිතමු results දෙකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට results දෙකක් කියලා කියන්නේ rows දෙකයි. එතකොට මේ condition එක true වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. මේ condition එක true වෙලා. මේකේ තියෙනවා $row. ඒ කියන්නේ ඕනේ අලුත් variable එකක් හදා ගන්නවා $row කියලා. $row සමානයි result කියන එකේ fetch associate. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ පළවෙනි row එක අරගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට. row කියන variable එකට ගන්නවා පළවෙනි එක. පැහැදිලිද? එතකොට එයා ඒක අරගන්නේ
array එකක් විදියට. array එකක් විදියට ගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? එයා දා ගන්නවා associative array එකක්නේ. id කියලා කියන්නේ එකයි ඊළඟට st name කියලා කියන්නේ a. මගේ පළවෙනි row එකේ මෙන්න මේ දෙක තියෙනවා. එහෙම අරගන්න. හරි? අරගෙන ඔන්න ඩිස්ප්ලේ කරනවා. එකෝ එකේ පැහැදිලිව ලස්සනට පෙනෙනවා student id student id එක row කියන variable එකේ id කියන associate එක. id කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. එතකොට row කියන variable එකේ row කියන associative array එකේ id කියන එක. id කියන එක එතකොට value එක එකයි කියලා display වෙනවා මෙතන value. ඊළඟට name කියලා display වෙනවා row කියන associative array එකේ st name කියන එක. st name කියලා කියන්නේ a. එහෙනම් ඔන්න a. name equal a student id equal a. ඔන්න පළවෙනි row එක. row එක ඉවරෙච්ච ගමන් යනවා උඩට. ඊළඟට එයා මොකද කරන්නේ? දෙවෙනි එක ගන්නවා. දෙවෙනි එක ගන්නවා row කියලා. දෙවෙනි එක පෙන්නනවා. 3 4 5. ඔය විදිහට මේකේ තියෙන results ටික ඉවර වෙනකම්ම මේක complete වෙනවා. මේක මේ display වෙනවා. ඔන්න display කරන විදිය ඊළඟට තියෙනවා filter එකක් දාන විදිය. filter එකක් කියලා කියන්නේ where clause එකක් දාලා කිසි වෙනසක් නැහැ. code එකේ එකම වෙනස SQL එකට අපි where කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට අලුතෙන් code එකක් add කරා. same code එකම repeat කරා. right? ඊළඟට data delete කරන විදිහ ඒකත් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකල් වල ඒ කියන්නේ ඔයාලා කවදාවත් දැකලා නැති Google form එකක data delete කරන්න ලියලා තියෙනවා බටන් එකක් හරි කොහේ හරිනේ. එතකොට ඒක අපිට back end එකෙන් කරන්න ඕන එකක්. නමුත් data delete කරන්න කිව්වොත් එහෙම අපි delete කියන SQL statement එක කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒකම අපි පාවිච්චි කරනවා අර කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත create table, create database, select වලට පාවිච්චි කරපු විදිහටම. delete from student where id තුන්වෙනි එක මහන්න. ඉතින් command එක අපි error එකක් තියෙනවා නම් record successfully වෙන්න ලිව්වා නැත්තම් නෑ. හරි ලේසි. update එකත් similar same update record එකක් update කරන විදිහ SQL වලින් ලියන්න දන්නවා නම් පුතා මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ code එක SQL එකට දැම්මා මෙතෙන්ට දැම්මා. ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි SQL වල මේ database එකක් හදලා table එකක් create කරලා ඒකට insert කරලා ඒකේ තියෙන data view කරලා delete කරලා update කරලා හැමදේම කරන්නේ මේ විදිහට. එතකොට අපි මේ ඉගෙන ගත්තේ මේ object oriented method එකට මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඊළඟට හැබැයි තව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. right? PHP data object සහ procedural. procedural කියලා කියන්නේ අර step by step මේ procedure එකක් වාගේ යන විදිය. එතකොට ඒකත් මේකේ තියෙනවා. මම ඒක උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. මේකෙත් ස්ටෙප්ස් ටික ගත්තොත් එහෙම මෙතෙන්ට යනකම් එකයි. මෙන්න මෙතන අපි අර new කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද new කියලා කියන්නේ මේ object එකක් create කරන විදිහක. ඒක විතරක් මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි mysqli connect කියන function එක use කරනවා. හරි mysql connect කියන function එක. ඊට අමතරව අපි if එකෙත් වෙනසක් කරනවා පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතන connection එක not connected නම්. එතකොට මේ අපි දන්නවනේ මේක දාන්නේ not එකට කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ එක. එතකොට not connected නම් die connected. එහෙම නැත්නම් successfully. right? එතකොට close කරන්න පාවිච්චි කරන්න අරගෙන නම් බොහොම simple method එකක් තිබ්බේ. දැන් මේකේ නම් mysql i_close dot connection එකේ නම. connection එකේ නම. එතකොට මේ වගේත් create MySQL database වලත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ line එක වෙනස් අනික එකට වඩා. right? එතකොට මෙතන connection එකේ SQL එක අපි දුන්න මෙන්න මේ SQL එකේ නම, ඒ කියන්නේ මෙතන string එකේ නම ඒක run කරන්න කියලා කියනවා MySQL query කියන function එක ඇතුලේ. එතකොට MySQL query කියන function එක ඇතුලේ මේ connection එක සහ මේ SQL query එක run කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ function එකක් ඇතුලේ මේක run කරනවා. මේක true වුණොත් database created successfully false නම් එහෙම පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තාම මෙච්චර කල් අපි දැන් අද ප්‍රශ්න ටිකක් කරනවා. කවදාවත් කෝඩ් එකක් ලියන්න ඇවිල්ලා නැහැ පුතා PHP වල. කෝඩ් එකක් ලියන්න ඇවිල්ලා නැහැ සම්පූර්ණයෙන්. තියෙන්නේ එක්ක හිස්තැන් පුරවන්න එහෙම නැත්නම් මික්ස් කරලා ලයින්ස් ටික ලයින් නම්බර් එක 1 2 3 4 දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ නිකන් මේක කරලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට කතා කරන්න.
අපි ටක් ගාලා මේ exam questions කීපයක් තියෙනවා අපි මේක කරලා ප්‍රශ්න වලට යමු. Number 1, what is the expected output of following PHP? මට ටක් ගාලා උත්තරය WhatsApp නෙවෙයි. Zoom chat එකේ දාන්න. 2021. හරිම අඩුයි PHP වලින් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් අපි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේනේ. Show me the output. ප්‍රනිෂ එලා තිනවා. ප්‍රනිෂගේ උත්තරේ හරි. සෙතිල්ගේ උත්තරෙත් හරි. දෙන්නයි එව්වේ 25ක් ඉන්න පන්තියේ. Let me try again. දිහාන්න හරි. දීසුර ආයෙ try කරන්න. සෙනාදි හරි. තිසේනිත් හරි. මිනුක try. දෙව්මි ආයෙ try කරන්න. මාල්ෂි try කරන්න ආයෙ. සුරාජ් හරි. let me පෙරේරා හරි. මිනුක හරි. right. මෙතනදි වෙන්නේ කොහොමද? මෙතනදි වෙන්නේ පළවෙනි එක $1 කියන variable එකක් හදනවා string එකක් welcome. 2 එකේදීත් හදන්නේ string variable එකක්. මොකද ඇයි මම string variable එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක දාලා තියෙන හින්දා. එහෙම නැතු නිකම්ම 20 කියලා තිබ්බනම් ඒක integer variable එකක් වෙනවා. ඊළඟට echo කරන්න කියනවා $1 $2. එතකොට මේ echo කරනකොට ඉස්සලාම welcome කියලා ලියවෙනවා. welcome. මෙන්න මේ dot එකෙන් කියන්නේ concatenate එකතු කරන්න කියන එකයි. එකතු කරන්න concatenate. එතකොට ඩොලර් එකක් මේ sorry dot එකක් display වෙන්නේ නැහැ. dot එකෙන් කියන්නේ concatenate ඒකෙන් display වෙන්නේ නැහැ කිසිම character එකක්. එතකොට welcome කියලා ලියුවා. ඊළඟට $2 $2 කියන්නේ 20යි 20. එතකොට කෙලින්ම 20යි 20 මැද්දේ හිස් තැනක්වත් dot එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැත. තනි වචනයක් විදිහට දිගටම display වෙනවා. welcome 2022 2020. පැහැදිලිද? right. යනවා ටක් ගාලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මට ටක් ගාලා කරලා දෙන්න. බෝඩ් එකේ තියෙන. ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන. sorry බෝඩ් නෙවෙයි ස්ක්‍රීන්. ඕකේ. තිසේනි හරි. දීසුරත් හරි. ජනිත්මත් හරි. ප්‍රනීෂත් හරි. yes. සෙනාදී සිතිල් දිහෙන් ඔක්කොම හරි. ඒක නම් දැන් මම දැනුත් කතා කරන්නේ මිනුගත් හරි. ඔව් මිනුක පරණ උත්තරයක් නේද sorry. මිනුගේ අලුත් උත්තරේ නෑ වැරදි පුතා. හරි. ඒක අපේ මිනුගේ හරි net මේ හරි. right. ඕකේ ඒක ලේසි නේද simple. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් එක ප්‍රශ්නයකට වගේ ගිහිල්ලා අපි PHP මෙතනින් ඉවර කළා දාමු. හරිද? මට ඕනේ ඔයාලට sorry guys. Sorry I was mute. ගොඩක් ජාති කිව්වා. පොඩි හච්චෙන් එකක් ගියා. ඒකට මම මියුට් කරපු ගමන් අමතක වුණා ආපහු අන්මියුට් කරන්න. තීනසේ ළමයි හරි කරදරයි. right. මම මේ කිව්වේ දැන් අපි දැන් essay question එකට යන්න හදන්නේ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට පාඩම් කරලා අද දක්වා කරපු ඔක්කොම
වැඩ ටික ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරලා ෂෝට් නෝට් ගහලා මගේ ටියුට්ස් ටික ඔක්කොම කරලා කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සරහට තියෙන මේ මාස දෙකමාර තුනේ මොකද දන්නවද කරන්න ඕනේ? පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ. රයිට් පටන් ගන්න පාස් පේපර්ස් කරන්න. හැබැයි පටන් ගන්න එපා 2011 ඉඳන් පටන් ගන්න එපා. 2023 ඉඳලා ආපස්සට යමු. හරිද? අපි ක්ලාස් එකේදී ඔක්කොම ඩිස්කස් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ හින්දා ගන්න 2023 පේපර් එක. අරගෙන හරියටම ටයිම් තියාගන්න. වාඩි වෙන්න දැන් අද ඡන්දෙනේ. අද ඡන්දේ my video on. sorry. අද ඡන්දෙනේ. ඡන්දේ හින්දා රැය වෙනකන් ගෙදර කට්ටිය හැරලා. හරි? එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න 23 පේපර් එක. තියාගන්න ටයිම්. අර ගන්න පළවෙනි දවස 23 පේපර් එකේ MCQ. ඉඳගත්තා රැය 8ට අය දෙක ටයිම් කරගත්තා. ගඩබඩ ගාලා කරන්න. ගඩබඩ ගාලා කරන්න. පොත් බලන්න එපා, මුකුත් බලන්න එපා. මාකින් ස්කීම් සර්ච් කරන්න එපා. වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා උත්තර ටික චෙක් කරන්න කමක් නැහැ. හරිද? අමාරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට දාන්න මේක සර් මට මේ උත්තරය ආපු විදිහ තේරුන්නේ නැහැ. ඒ වගේ 23 ඉවර කරන්න 22 මේ විදිහට අඩුම ගානේ අවුරුදු 10ක ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ අපි දවසට එක පේපර් එකක් කරොත් එහෙම MCQ එක දවස් 10න් MCQ 10ක් ඉවරයි. ඊළඟට ඊළඟට සෙකන්ඩ් පේපර් එක ගත්තොත් එහෙම දවස් 10න් පේපර්ස් 10ක් ඉවරයි. එතකොට ඔක්කොම දවස් 20යි. මාසෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් අඩුම පේපර්ස් 10ක්. රයිට්? පුළුවන් තරම් පේපර්ස් 10 අඩුම අවුරුදු 10ක කරලා ඊළඟට ආය අවුරුදු 10 ආය පාරක් රිපීට් කරන්න. 10 10 රිපීට් කරන්න. රයිට්? එතකොට එකම පේපර් එක අඩුම ගානේ තුන් පාරක් කරන්න try එකක් දෙන්න. එතකොට පළවෙනි පාර කරනකොට නිකම්ම උත්තරේ කටපාඩම් කරන්න එපා හැබැයි. හරිද? ඒ කියන්නේ දෙකට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 3 නම් දෙවෙනි පාර කටපාඩමින් දෙකට 3 එන්න ඕනේ කියලා එහෙම ගහන්න එපා. ඔන්න මික්ස් කරලා කරන්න වැඩි. ඒ කියන්නේ 2023 ඉඳලා 2013 වෙනකම් ප්‍රශ්න ටික කරලා ඊට පස්සේ රැන්ඩම්ලි පික් කරන්න. නැත්තම් එහෙම අපිට උත්තර ටික කටපාඩම් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි රවුම යනකොට 2018 කරන්න. ආයේ 2023 ඊළඟට 2016. ඔහොම රැන්ඩම්ලි පික් කරගෙන කරන්න. හැබැයි හරි ටෙක්නික් එකට වැඩේ මුලින්දම කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු ලොජික් ගේට් ප්‍රශ්නයක් කියලා. එතකොට ලොජික් ගේට් ප්‍රශ්නේ පාලා කරනකොට හරි ටෙක්නික් එක කියලා කියන්නේ මේ ඒක බූලියන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක අපි සිම්ප්ලිෆයි කරලා නම් ගත්තේ ඒක ඒ විදිහටම පළවෙනි පාර කරනකොට ඒක වැරදි උත්තරේ. හැබැයි දෙවෙනි පාර කරනකොට කටපාඩමින් උත්තරේ සිලෙක්ට් කරන්නේ නැතුව හරි ප්‍රොසෙස් එකට දෙවෙනි මේ උත්තරේ කීයද කියලා හොයලා ගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ටෙක්නික් ටික තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද වැඩේ? මේ විදිහට කරගෙන යමු අපි. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ටක් ගාලා ඒක ෆොටෝ එක ගත්තා මට එවන්න. මම ඒක එතකොට හරි උත්තරේ ආපු විදිය කොහොමද කියලා දෙන්න කරන්න වැඩේ. ඕකේ අපි මේක මේ රිපීට් කරලා බලමු. පටගාල මේ හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට. හරිද? අපිට පුළුවන් වුණොත් මම පුළුවන් වුණොත් මේ පේපර් 1 by 1 ඩිස්කස් කරන්න මේ මම දාන්නම් එහෙම වුණොත් දැන් අපිට බදාදා අවසර දැන් බදාදා කට්ටිය අඩුයි මට ඒකයි දැන් මේ පාර 10ද 12ද කොහෙද පන්ති හිටියේ එපා වෙනවා තනියම උගන්වන්න ක්ලාස් එකේ මේ එහෙම කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනම් අපිට ඒක එහෙම හරි කරන්න පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් දාලා ෆිසිකල් නැතුව ඩිස්කස් කරන්න but අපි will see අපි එහෙමනම් යමු ප්‍රශ්නයකට මම මේ ප්‍රශ්නේ HTML එකත් එක්ක ගන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ගාව පේපර් එක තියෙනවා නම් 2023 කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ පේපර් එක මේකේ C කියන කොටස. C එක හරිද? මේක මේ ඕනේ නම් මම මේක දැන් මම ගෲප් එකට දාන්නම්. හරිද? ගෲප් එකට දාන්නම් ටක් ගාලා ගෲප් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ හරිද? දැන් මේ පළවෙනි එක නම් මම ඒවා ස්කිප් කරා මොකද මේක ටිකක් සරලයි A සහ B කියන කොටස්. අපි C එකේ ඉඳලා තමයි අපිට PHP වලට සම්බන්ධ වෙන කෑල්ල පටන් ගන්න. ඒ නිසා අපි මේක ඉඳලා ගමු. මම ගෲප් එකට දාන්නම් පේපර් එක. හරිද? අපි විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. ටක් ගාලා මේක වැඩේ කරන්න. ඕකේ.
give me second 2023 මේක 22 පේපර් එක සෝරි 22 පේපර් එක හරි මම ඔන්න මේක දානවා ටක් ගාලා විනාඩි 10ක් ඇතුළත මට ඒක කරලා දෙන්න හරි ගෲප් එකේ ඉන්නවනේ හැමෝම හරි මම දැන් ගෲප් එකට දැම්මා ඕකේ ගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ ෂා කරලා තියෙන පේජ් එක විනාඩි 10ක් දෙන්නම් මිනිත්ස් දෙන්න හරි මට ඕනේ C කොටසයි C and D C and D කියන දෙකම කරන්න ඕනේ 10 minutes C and D
Okay, children. So are you okay? All done? තව කරන්න ඉන්නවද? Finish? මට දෙන්න බලන්න chat එකේ පොඩි දෙන්න support එකක් දෙන්න බලන්න. ඉවරද? එච්චර වෙලා විනාඩි 10ක් යන්නෙත් නෑ අතන. 5 minutes වලින් කරන්න පුළුවන්. Finish or not finish? Hello, are you there? Okay. Thank you. Right. Finish. Finish කියන අය මට බලන්නකෝ. Gentlemen, raise your hands if you are finished. If you are finished, no, if the question is finished, okay. One. ජනිත් මා විතරයි. Only one. Okay, එහෙනම් I will give you 2 more minutes. තව දෙකක් දෙන්න. ටක් ගාලා. දෙහානුත් ඉවරයි. Okay. net ඉවරයි. Okay. ටක් ගාලා දෙන්න බලන්න. විනාඩි දෙකක් දෙන්න විනාඩි දෙක. Only 2 minutes. හිතන්න අපි වෙලා ගත්ත ඇති දැන්. right අපි ඉස්සලාම බලමු මේකේ තියෙන මේ මොනවද මේ fields ටික අඳුර ගන්න බලමු. right. දැන් අපි මේකේ ගත්තොත් එහෙම මේ form එකේ උඩින්ම තියෙනවා මේක අපි දන්නවා මේක text box එකක් කියලා නේ. මේක text box එකක් කියලා දාන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ ටිකට මොකක්ද කියලා කියන්නේ කියන්නකො බලන්න. දන්න කෙනෙක්. මේ මාක් කරපු ටික ICT English මොකද්ද ඒකට කියන නම? ඒ ටිකට කියන නම. yes net me and Dihen
විතරයි මට රිප්ලයි එන්නේ. අනික අය නිදිද? ඡන්දේ දාලා ගිහිල්ලාද? මොකද වෙලා තියෙන අනික අයට? ඕකේ ජනිත්ම ඉසේනි චෙක් බොක්ස්. yes. මේවට අපි කියනවා චෙක් බොක්ස් කියලා කියනවා. චෙක් බොක්ස්. හරි? ඊළඟට මෙන්න මේ ටිකට මොකක්ද කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන්? මෙන්න මේවට. yes සිතිල් කියනවා. ඕකේ. සන්වෙනි සෙනාදී මෙත්මි yes රේඩියෝ කියලා කියනවා. රේඩියෝ බටන්ස් නේ. මේකට අපි කියනවා රේඩියෝ බටන්ස් කියලා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේකට මොකක් කියලාද කියන්නේ? මේකට මොකක් කියලාද? select test send කියලා තියෙනවා. මේකට අපි කියන්න සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් කියලාද? මේකට අපි කියනවා drop down එකක් කියලා. drop down. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා බටන් එකක්. හරි? දැන් ඇත්තටම අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ওই වචන ටික පාවිච්චි කරාට අපි ෆෝම් එකක් හදනකොට මේ ෆෝම් එකේ අපි කියන මේවට මේ types කියලා input types. එතකොට input types ගත්තොත් එහෙම මේ text box එක කියලා කියන්නේ මේකට අපි කියනවා ඇත්තටම මේක text කියන type එකට අයිති වෙනවා. text. check box එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ type එකක් check box කියන නමීම තමයි යන්නේ check box. radio ගත්තොත් එහෙම radio buttons ඒකත් යන්නේ input type එක radio කියලා යන්නේ. හැබැයි drop down එක නම් අපි input type එකක් නෙමෙයි මේකට අපි කියනවා මේ select box එකක් කියලා. select. හරි? select එතකොට බටන් එක ගත්තොත් එහෙනම් බටන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි submit button අනික එක තමයි reset button. එතකොට මෙතන නම් මේකේ submit button එකක් තියෙන්නේ. ඒතර ඔන්න ඔය ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. ෆෝම් එකක තියෙන ෆෝම් එලිමන්ට් සාමාන්‍ය ජීවිතය අඳුරන්නේ කොහොමද? කෝඩ් එකේ අඳුරගන්නේ කොහොමද? කෝඩ් එකේ අඳුරගන්න විදිහ තමයි නිල් පාටින් ලියුවේ. අපි සාමාන්‍ය අපි කතා කරන භාෂාවේදී පාවිච්චි කරන තමයි රතු පාටේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි? දැන් ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා නම් අපිට මම මේක ක්ලියර් කරනවා. ලේසි වැඩේට යන්න. right. මෙන්න කෝඩ් එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එකේ කෝඩ් එක. මට ඔයගොල්ලන්ගේ උදව් ඕනේ මේක ෆිල් කරන්න. හරි. පළවෙනි කොටස. පළවෙනි එක. අපි ෆෝම් එක මං කිව්වා පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින් කියලා. එතනින් පටන් ගන්නවා. මට කියන්නකො බලන්න පළවෙනි බ්ලැන්ක් එක මෙන්න මේකට මොකක්ද ඕන කෝඩ් එක. ඒක සමානයි process.php කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේකේ යන data යන්නේ මෙන්න මේ ෆෝම් එකට වෙන්න ඕනේ process කරන්න. එහෙමනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ ඔක්කොම ගොඩ දෙනෙක් කියලා තියෙනවා action. very good. action එකට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන post කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ data මේ page එකේ ඉඳලා අනිත් page එකට පාවිච්චි කරන ක්‍රමය. ඔව් very good. කට්ටිය කියන්නේ okay method කියලා කියනවා හරියටම හරි method. ඔන්න action and method පළවෙනි දෙක හරි. ඊළඟට මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් අහලා හුරුද මට ෂුවර් නෑ මම මේක කරාද කියලා div කියලා කියන්නේ div එකක් කියලා කියන්නේ මේක tag එකක් මේ div tag එකෙන් වෙන්නේ අපිට මේ sections බෙදනවා sections එතකොට section එකක් පටන් ගන්නකොට අපි div open tag එක section එක close කරනකොට අපි div close කරනවා සාමාන්‍යයෙන් div tag එකක් open close නැත්නම් අපි අර ඉස්සර මතකද අපි හිතමු දැන් මේ ඔයාලට මේ පැත්තේ එක පැත්තක දාන්න ඕනේ පින්තූරයක් කියලා පින්තූරයක් දාන්න ඕනේ එක පැත්තක. අනිත් පැත්තේ ටෙක්ස්ට් එකක් ලියන්න ඕනේ. මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බෑ. අපි මොකද කරන්නේ? ටේබල් එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉන්සර්ට් කරගෙන මේකේ බෝඩර් එක බිඳුව කරනවා. බෝඩර් එක 0 නැත්නම් බෝඩර් එකක් නොදා ඉන්න. එතකොට ටේබල් එකක් තියෙනවා but not visible. ඊළඟට එක සෙල් එකකට දැම්ම පින්තූරේ අනිත් සෙල් එකේ බුලට් පොයින්ට් හරි මොනවා හරි පැරග්‍රාෆ් එකක් හරි දැම්ම. එතකොට ලස්සනට මේ ලේඅවුට් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි ටේබල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ලේඅවුට් එක ඩිසයින් කරන්න. ඒ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ div. එතකොට අපි මෙහෙම එක div එකක් දානවා. දාලා content ටික දානවා. ඊළඟට තව div එකක්. එතකොට අපිට මේ div කියන tag එකට CSS apply කරන්න පුළුවන්. width එක කීයද? height එක කීයද? සරලව. එතකොට ඒ pixels ගානට width එකයි height එකයි adjust කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ නම් එහෙම width එකයි height එකයි adjust කරලා නැහැ. එතකොට මේකේ දිග page එකේ දිගටම එනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළේ අපිට කැමති content එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ div එක close කරලා තියෙනවා. එතකොට ලොකු box එකක්. හැබැයි visible නෑ ඒක box එකක්. ඒක ඇතුළේ තියෙන ඒවා ටික තමයි මේ තියෙන්නේ.
හරි. එහෙමනම් ඔන්න පළවෙනි එක හරි. පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි හරි action method කියන එක ගත්තා. අපි යමු ටක් ගාලා දෙවෙනි එක div එකත් එක්කම තියෙනවා එකක් ස්තනක් තියලා පළවෙනි ඉන්පුට් එක පටන් ගන්න තියෙන අපි පොඩ්ඩක් කෝඩ් එකට චුට්ටක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් පළවෙනි ඉන්පුට් එක පටන් ගන්න කලින් තියෙනවා මේ ඉස්සරහින් ලියලා ලේබල් එකක් ස්ටුඩන්ට් නේම් කියලා. එහෙමනම් පළවෙනි එකට මොකක්ද එන්න ඕනේ? පළවෙනි ලයින් එකට එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ස්ටුඩන්ට් නේම් කියලා නේද? එතකොට ඒක රයිට්. එහෙනම් ස්ටුඩන්ට් නේම් මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් නේම් එක එන්න ඕනේ. ඉන්පුට් ඔන්න දැන් ඉන්පුට් බොක්ස් එකක් ගත්තා. ඉන්පුට් එක ආවා. පළවෙනි එක අර ස්ටුඩන්ට් නේම් කියන එක නෙතිබ්බේ නේද? එහෙමනම් මෙතන දෙවෙනි ස්තන මොකද්ද? type. Okay, type equal yes text. ඊළඟට ඉන්පුට් බොක්ස් එකේ name කියලා එකක් යනවා. මෙන්න මෙතන name. පටල ගන්න එපා මේ name එක කියලා කියන්නේ pass වෙන value එක. එතකොට මෙතන input type මෙතනටත් එන්න ඕනේ name තමයි. එතකොට මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ line එකේදී student name කියලා label එකකුත් එක්ක මේ box එකක් හදනවා. මේ box එක text box එකක්. මේ type equal text කියලා කියන්නේ text type කරන එක. ඊළඟට දැන් මේකේ data type කරලා යවනවනේ අපි method එක post එකෙන් මේ post කරලා යවනවනේ. post කරලා යවනකොට මම හිතුව මෙතන රෂිත කියලා type කරලා කියලා. මේ data එක යන්නේ මෙන්න මේ name එක. මෙන්න මේ name එක ඒ කියන්නේ මෙතන name කියලා තියෙන name සමානයි රෂිත කියලා තමයි මේක post වෙන්නේ. මම මෙතෙන්ට දානවනම් x කියලා. දානවනම් name නෙමෙයි x සමානයි රෂිත කියලා තමයි යන්නේ. එතකොට මේක name කියන මෙන්න මේ කොටස පටල ගන්න බෑ දෙකම name කියලා හින්දා තියෙන්නේ හරිද මේක attribute එක මේක වෙනස් කරන්න බෑ මේක තමයි value එක මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මොන විදිහකට x ද name ද student name ද s name ද y name ද ඕන එකක් පුළුවන් right එතකොට ඔයාලා මට උත්තර දුන්න ටික හරි හරි right අපි යනවා ටක් ගාලා ඊළඟ එකට අපි පට් ගාලා ඊළඟ එකට යමු මෙන්න මෙතෙන් select examination ඒකේ okay input type equal input type එක මොකක්ද අපි කතා කරේ yes තනි වචනයක් විදිහට ලියන්න මතක තියාගන්න check box එන්න ඕන පුතා තනි වචනයක් විදිහට වචන දෙකක් නම් වැරදි input type check box ඊළඟ එක හැම input එකකටම තියෙනවා මතක තියාගන්න හැම input එකකටම තියෙනවා පුතා name එකක් type එකක් තියෙනවා type නම් input type එකක් තියෙනවා name එකක් තියෙනවා ඊළඟට value එකක් තියෙනවා ඒ value කියන එක ගොඩක් වෙලාවට text box වලට නෑ මොකද text box එකට value එකක් type කරනවා හැබැයි check box radio buttons drop down වලට value එකක් තියෙනවා එහෙමනම් input type check box ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් module මේකේ array එකක් තියෙන්නේ ඊළඟට name එක ඊළඟට value එක name එකයි value එක හරි ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා කෙරවලේ ඒකත් ICT ඒ කියන්නේ මේ ෆෝම් එක සබ්මිට් කරනකොට කවුරු හරි මේ ෆෝම් එක සබ්මිට් කරනකොට මේකේ අවුට්පුට් එක පාස් වෙන්නේ මොඩියුල් කියලා මේක ඇතුළට යනවා වැලියු එක ICT මෙන්න මේව තමයි යන්නේ කවුරු හරි තව එකක් දැන් මේ ටිකම තමයි රිපීට් වෙන්නේ මෙහෙම මේ එකම තමයි රිපීට් වෙන්නේ වැලියු එකත් මෙතන රිපීට් වෙනවා මෙතන හැබැයි ඉංග්ලිෂ් IQ කවුරු හරි ICT ට IQ කරා නම් මේක මෙතන නෙවෙයි කමා එකක් දාලා IQ කියලා දාලා තමයි යන්නේ හරි ඔන්න චෙක් බොක්ස් වල යන විදිය චෙක් බොක්ස් එක වැලියු එක යන විදිය ඇරේ එකක් විදියට යන්නේ මෙතන මොඩියුල් කියලා දීපු නිසා මෙහෙම තියෙනවා Tamanට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන මොඩියුල් අපි හිතමු මෙතනත් බ්ලැන්ක් තිබ්බේ කියලා මෙහෙම
එතකොට මොකක් හරි ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් සිලෙක්ෂන් ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් දීලා යන්න පුළුවන් right ඊළඟට අපි යන preferred medium preferred medium කියලා කියන්නේ රේඩියෝ බටන් එකක් නේද රේඩියෝ බටන් එකක් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් input type එක equal input type equal radio input type equal radio ඊළඟ එක language කියලා තියෙනවා සිංහල කියලා තියෙනවා ඔව් name එක language ඊළඟට value එක සිංහල right මේ ටික මෙහෙම repeat වෙනවා මෙහෙම repeat වෙනවා මෙහෙම repeat වෙනවා මතක තියාගන්න name කියන එක unique වෙන්න ඕනේ රේඩියෝ බටන් වල එහෙම උනේ නැත්නම් එහෙම දැන් මෙතන තුනක් තියෙනවනේ එකක් සිංහල තමිල් ඉංග්‍රීසි කියලා එකම තිබ්බොත් අපිට වරකට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එකයි. බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ language 1, language 2, language 3 කියලා දාලා තිබ්බනම් name එක තුනක් එයා හිතා ගන්නවා check box sets තුනක් මෙතන තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ මේකත් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේකත් සිලෙක්ට් කරන්න. තුනම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එයා හිතාගෙන ඉන්නේ මේක එකක් මේක එකක් මේක එකක්. එතකොට මතක තියාගන්න check box වල name has to be the same as others. check box වල. sorry මේ radio button වල. හැබැයි check box වල නම වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. right? හැබැයි මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ. අපි බලුවොත් එහෙම උඩට ගිහිල්ලා බැලුවොත් පොඩ්ඩක් මේ සිංහල කියන එක ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ. හැබැයි මේකේ එහෙම ඔටෝ සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ. වෙන කොහෙවත් නැහැ. මේකේ සිංහල සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට by default form එක open කරනකොට select කියන එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට අපි දානවා check කියලා. check කියලා දාපුවහම ඒක ඔටෝ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔටෝමැටික් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. by default. default value එක. අපි ඉංග්‍රීසි වලට ඕන නම් මෙතනින් මේක අයින් කරලා මෙතෙන්ට check කියලා දානවා. right අපි යනවා ඊළඟට test center එකට drop down කියලා අපි කිව්වේ. හැබැයි ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ කෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ drop down කියන නමින් නෙවෙයි කියලා කිව්වා නේද? ඒක select කියන නමින් තමයි මම ලිව්වේ. එහෙමනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කොහොමද පුතා? select කියලා එන්න ඕනේ. select. එතකොට select එකේ තියෙන පහළට තියෙන drop down values කියනවා මොනවා කියලාද? මෙන්න මෙතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද? options කියලා කියනවා. මේවා අපිට option කියලා කියන්නේ මේකට. option එකේ පළවෙනි option එකේ value එක columbo selected. ඒක තමයි එතකොට select කරලා තියෙන්නේ. columbo selected. ඊළඟට මෙතන මේ කියලා කියන්නේ මේක කියන්නේ form එකෙන් එහා පැත්තට pass වෙනකොට pass වෙන value එක. හරි? එතකොට දැන් select name එක center නේ. එතකොට මේක pass වෙනකොට center is equal to columbo කියලා තමයි යන්නේ. center is equal to columbo. මාතර select කළොත් center is equal to මාතර. එතකොට මේ center එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ value එක තමයි මෙතෙන්ට යන්නේ form එක submit කරනකොට. right? එහෙනම් ඒක selected වෙලා තියෙන්නේ මෙතන display value එක. display value එක කියලා කියන්නේ drop down එකේ display වෙන මෙන්න මෙතන display වෙන value එක. columbo ඊළඟට පළවෙනි option එක ඉවරයි option close. දෙවෙනි option එක දෙවෙනි එක ඒකේ value එක මාතර ඒකේ display value ඒක selected දාන්නේ නෑ අපි මොකද columbo නේ select කරලා තින්නේ. ඒකේ display value එක මාතර close option. තුන්වෙනි එක option again value Jaffna option එක close. අන්තිමට select open කරා select close කරා. ඔන්න form එක. වැඩේ ලේසි. right. අපි යනවා දැන් ඔන්න PHP කැලලට. PHP කැලලට. මම හිතන්නේ මේකත් කරන්න ඇති ඕගොල්ලෝ. නේද? අලුතෙන් කෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේක. මේ කෝඩ් එක මම නෝට් එකේ දීලා තිබුණේ මේක අලුත් කෝඩ් එකක්. if එකක් දාලා මේකෙදි අපි check කරන්නේ මේක කරන්නේ අර පළවෙනි ෆෝම් එකෙන් data submit වුණා නම් විතරක් මේ කෝඩ් එක execute කරන්න කියලා. දැන් මම දැක්ක සමහර කට්ටිය ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොටත් මෙන්න මෙහෙම කරා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ෆෝම් එකනේ තිබ්බේ. ෆෝම් එක ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරානේ. සබ්මිට් කරනකොට දෙවෙනි PHP ෆයිල් එක ඕපන් වෙන්නේ process වෙන එක.
සමහර කට්ටිය ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට මම දැක්කා මේ ෆෝම් එක ඕපන් කරන්නේ නැතුව දෙවෙනි පේජ් එක එකපාරටම ලෝඩ් කරන්න try කරනවා. හැබැයි දෙවෙනි පේජ් එකට ඕපන් කරාට දෙවෙනි පේජ් එක ඉස්සෙල්ලා ඕපන් කරොත් එයාට ප්‍රශ්නයක් නේද? ඇයි එයා වැලියු ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ පළවෙනි ෆෝම් එකෙන්නේ මේකෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි ෆෝම් එක තනියම ඕපන් කරොත් එයාට වැලියුස් නැහැ. එතකොට එරර්ස් එනවා කෝඩ් එකේ. ඇයි? එයාට වැලියු කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා නැහැ දෙවෙනි එක තනියම මේ කරන්න යන්නේ. අන්න ඒක වළක්වන්න තමයි මේ කෝඩ් එක දාන්නේ. මේ කෝඩ් එක. මේ කෝඩ් එකෙන් කියන්නේ පළවෙනි පේජ් එකේ සබ්මිට් වුණා නම් හරි. දැන් මෙතන නම් පළවෙනි එක පෝස්ට් නම් මෙතනත් පෝස්ට් අතන ගෙට් නම් මෙතනත් ගෙට්. එතකොට පළවෙනි එකෙන් මේ පැත්තට සබ්මිට් වෙලා තියෙනවා නම් විතරක් මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එක්සිකියුට් කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කියලා කියන්නේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් try කරනවා ෆෝම් එක through යන්නේ නැතුව තනියම මෙන්න මේ දෙවෙනි ෆෝම් එක ඕපන් කරන්න දඟලනවා. එතකොට values නැහැනේ අපිට. එතකොට errors එනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. මේ if එකෙන් කියන්නේ ඒකයි. right? සමහර ස්කූල් වල කියනවා මේක අනිවාර්යෙන් දාන්න කියලා කෝඩ් එකට. සමහර අය ඕනේ නැහැ කියනවා. නමුත් ඒක දානවා නම් හොඳයි. නොදැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. right. ඊළඟට පළවෙනි එක s name student name. දැන් අර පැත්තෙන් අපි පාස් කරපු ඒවා ටික මේ පැත්තට ගන්න තියෙන්නේ. කොහොමද අපි ගන්නෙ? මෙතෙන්ට මොකක්ද එන්න ඕන කෝඩ් එක කියන්න බලන්න. මේ පැත්තෙන් post එකෙන් තමයි එව්වේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ $_post. name එකෙන්නේ මොන විදිහටද? අපි උඩට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම name කියන එක කෝඩ් එකේ අපි දැන් ඒක පුරවලා තියෙන්නේ හරියද? student name මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක පිළිවෙල මතකයිනේ. එතකොට අපිට එන්නේ name කියන නමින් එන්නේ නේද? ඕකේ name කියන නමින් එන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනට එන්න ඕනේ name එක. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ අර ෆෝම් එක සබ්මිට් කරනකොට ආවා name එක රෂිත කියලා. ඒක එයා ගත්ත මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? අලුතෙන් තව variable එකක් හදාගත්තා. මේකට දැන් ඔන්න රෂිත කියලා දාගත්තා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඊළඟට එයා තව medium කියලා variable එකක් හදාගන්නවා. මේකටත් එන $postම තමයි. ඒකට මොකද්ද දාන්නේ? මේව එක. post අර පැත්තෙන් medium එක කොහමද එන්නේ? language කියලා එන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට language කියලා එන්න ඕනේ. right? තුන්වෙනි එක center එක drop down එක. මතකද drop down එකේ නම $post drop down එකේ නම මොකක් කියලාද දැම්මේ අපි? drop down එකේ name එක උඩට ගිහලා බැලුවොත් drop down එකේ name එක මේ තියෙන්නේ. center කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට ගියා. මෙතෙන්ටත් එන්න ඕනේ center කියලාම තමයි. ඕකේ. right ඊට පස්සේ ඒක print කරන්න තියෙන්නේ. print කරනකොට අපි variable ටික විතරක් print කරමු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ variable name $name $medium $send ඉවරයි වැඩේ. right එතකොට ලකුණු පහක් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් මේ PHP එකයි HTML එකයි CS එකයි කරොත් නේද? right මම හිතනවා වැඩේ ලේසි ඇති කියලා. ඉතින් ওই විදිහට අපි පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න ඊළඟට මම දැන් පොඩි break එකකට යනවා. හරිද? අපි ඊළඟට පොඩි try එකක් දෙන්න break එකෙන් පස්සේ මම ටක් ගාලා discuss කරන ගොඩක් වෙලා ගන්න නැත්නම් මොකද අද මට අලුත් පාඩම පටන් ගන්න ඕනේ. හරි? අලුත් පාඩම පටන් ගන්න ඕනේ හින්දා මම break එකෙන් පස්සේ 2021 paper එකේ HTML එක ගන්න බලන්න. ඒකත් ඒ විදිහම තමයි. right ඒකත් ඒකම තමයි. අපි මේකෙත් නම් මේකේ PHP එකක් නෑ නේද? PHP කැලලක් නෑ. right එහෙනම් අපි මේක නිකන් ඉන්න ගමන් try කරලා බලන්න ගෙදරදී. form එකක් තියෙන form කැලලක් විතරයි PHP කොටසක් නෑ. අපි ඊළඟට මම අලුත් පාඩම ඒ කියන්නේ ICT වල අපි අන්තිම පාඩම new trends කියන පාඩම පටන් ගන්නවා. එතකොට අද new trends පාඩම පටන් ගන්න මොකද theory එකක් ඉන්න ලබන සතියේ මම new trends පාඩම theory පටන් ගන්නකම ඊළඟට අපි Arduino පාඩම පටන් ගන්නවා second half එක. එතකොට in parallel මේ දෙක යන්නේ ලබන සතියේ ඉඳලා දැන් අද විතරක් මම මේක පටන් ගන්නවා. right ඕකේ එහෙනම් අපි පොඩි බ්‍රේක් එකකට යමු විනාඩි 20 අපි 10 මාට
ඩයමන්ඩ් ආපහු එමු. මම Zoom එක ක්ලෝස් කරන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති නම් Zoom එක ක්ලෝස් කරලා ආයෙ ජොයින් වෙන්න නැත්නම් data යන නිසා. Okay? Right. Okay. Bye bye.